न मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों हौली जही न मेरा नाम। प्यारे वेखण वालिओ, साडे पहलवानां दे शहर गुजरांवाला दे बिल्कुल लागे लाहौर वाली साइड दे उत्ते एमनाबाद दा कस्बा आबाद है। साडे गुआंढी मुल्क इंडिया दे शहर जलंधर दे विचों भाई जसबीर सिंह गिरेवाल होरां दा टब्बर साडे शहर गुजरांवाले तशरीफ लिआया होया है। इस टब्बर दे साडे गुजरांवाला दे मारूफ रूहानी ते सियासी घराने पीर फरीद आफ अरूप वालियां दे नाल बड़े अच्छे गहरे गूढ़े मरासम ने। जदों भी ये पाकिस्तान दे विच अपनियां मुकद्दस मुकामात दी यात्रा लई तशरीफ लिआउंदे ने ते ये टब्बर पीर फरीद होरां दा मौजा अरूप शरीफ दे विच ही प्राहुणा बनदा है। अज भी इस टब्बर नूं पीर फरीद होरां दी सपुत्री शाजिया फरीद होरी नाल लैके शहर गुजरांवाला दी सैर करवाउण लई निकले होए ने। उहिओ ही शाजिया फरीद जिहड़े कि साडे गुजरांवालिओं नवाज लीग दे MNA भी रह चुके ने। इन्हां दे वालिद गिरामी पीर फरीद होरी एक दरगाह शरीफ दे ख्वाजा बरकत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह दी दरगाह शरीफ दे सजादा नशीन भी ने ते नाले सूबाई असैंबली दे मैंबर भी रह चुके होए ने। अज मैंबर कौमी असैंबली शाजिया फरीद होरी भाई जसबीर सिंह ग्रेवाल उन्हां दे सपुत्र हरगोबिंद सिंह होरां नूं नाल लैके उन्हां दी मां ते भाई जसबीर सिंह होरां दी पत्नी उन्हां दी साली उन्हां सारिआं नूं नाल लैके इस टब्बर नूं अपने हमराह लैके ते एमनाबाद गुरुद्वारा रूड़ी साहब दी जियारत लई इहदी यात्रा लई आए होए ने। असीं इस वेले गुरुद्वारा रूड़ी साहब दे विच मौजूद हाँ। आओ तुहानूं इस टब्बर दे नाल मिलवाने आ, टब्बर दे एक एक जी दे नाल तुहानूं मिलवाने आ ते उन्हां दीयां गल्लां तुहानूं सुनवाने आ। उन्हां तो पुछने आ कि पाकिस्तान आके उन्हां नूं किद्दां लग्गिया ते दूसरा ये चूंकि उन्हां लई पवित्र धरती है, उन्हां दे गुरुआं दी ये धरती है, गुरु नानक देव जी दी धरती है। ए जिथे असीं बैठे हैं इस गुरुद्वारे दी नींह भी बाबा जी गुरु नानक देव होरां धरी सी। इत्थे आके उन्हां दे की एहसासात ने, उन्हां की महसूस कीता है, आओ सारियां गल्लां तुहानूं उन्हां दी जुबानी सुनवाने आ। ते आओ सब तो पहले तुहानूं मिलवाने आ भैन बलजीत कौर होरां दे नाल जिहड़ियां कि भाई जसबीर सिंह ग्रेवाल दियां पत्नी ने। आओ मेरे नाल। साहिबो साडे चढ़दे पंजाब तो जिहड़े उचेचे प्राहुणे सरदार जसबीर सिंह होरी तशरीफ लिआए होए ने, वो पूरे टब्बर सने साडा मान वधाउण लई साडे देश आए ने। उन्हां दे घरों उन्हां दी टब्बरी साडी भैन बलजीत कौर साडे नाल मौजूद ने। इस सफ़र दा उन्हां नूं की स्वाद आया, ये गुरुदेव जी दे इत्थे धरती ते आके यात्रा करके उन्हां नूं की लोरे आए, आओ उन्हां तो भी पुछने आ। जी दसो जरा साडियां
ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਦ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਉਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ ਕਿ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਬੂਸਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੱਗ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਗ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਬੂਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚੇ ਕੁੜਤੇ ਤੁਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੰਬੀ ਕੁੜਤੇ, ਲਾਚੇ ਕੁੜਤੇ? ਲਾਚੇ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਬੜੇ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਵਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥਾਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਸੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਨ, ਮਸਲਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਛੰਦ, ਹਾਂਜੀ, ਉਲਾਮੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ, ਭੰਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਮਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੋਈ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ, ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਠੂਠੀ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜ ਘਰ ਛੱਡ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੀਤ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਓ। ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ। ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सत श्रीकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर रंजीत पवार। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हाँ, ऑथर हाँ, रिटायर्ड PCS ऑफिसर हाँ, ते हुण मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दी मैंबर हाँ, फाउंडर मैंबर हाँ। मैं पंजाबी, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਵਾਹ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾਪਣ, ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛਪ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਨ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇੰਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਭਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਆਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਲਮੋ ਹਿਕਮਤ ਦਾ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ
ਜਿਸਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਰਵਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MA ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ, ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਗਾਨੀ ਮੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਬਈਏ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਈਏ ਛੱਡ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਂਝ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਛਾਪ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, 68 ਬੁੱਕਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ 7 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅਬਰੋਡ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਬੋਲੀ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਰਦੂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਐਕਸ MP ਰਹੇ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਕ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਕ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਤਰਖਾਣ ਕੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਕੋਧਰਾ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗਾ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪਕਵਾਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ। ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਇਹ ਖੂਨ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਦਪੁਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸੋ ਆਟਾ। ਉਹ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ।
ਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ YouTube ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ 1.5 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਨ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਾ ਦੀਆਂ 100 ਸਾਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲਾ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਕਾ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ, ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸੋ 11 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਐਤਕੀ ਉਹ 100 ਵਰੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ये रंजीत सिंह की हवेली भी विजिट करके आए। ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਸਟੋਰੀ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਭਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਖਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾੜਵੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ
ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਤੋੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਖਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਉਹ ਸਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਉਹ ਭੱਟੀ। ਚਲੋ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ 2 ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਸਲੱਖਣੀ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨ ਸਲਾਮੀਆਂ 2-2 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਨਰਲ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਪੋਲੀਅਨ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੈਲਸਨ ਜਿਹਨੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਮਸਾਜਿਦ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ, ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਪਰਾਬ ਫਕੀਰ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਈਸਤਾਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਟੱਬਰ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਜਪਾਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ, ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਚੱਲ